warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات وشيخنا ورب رحينا بهدي الدين بالإهداء الخير وللشيخ محمد نوي البنتني وأصولهما وقرائهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya thumma alam anna bi'alimil akhirati. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma alam anna li'alimil akhirati ثلاث علامات إحداها أن لا يطلب الدنيا بعلمه والثانية أن يقصد بالاشتغال بالعلوم السعادة الأخروية فيكون مهتما بعلم الباطن لسياسة القلب. والثالثة أن يكون معتمدا في علومه على التقليد لصاحب شريعة في أقواله وأفعاله. ثم إن لعدم طلب الدنيا بالعلم 5 علامات. الأولى أن لا يخالف قوله ما يفعله فيكون هو
أولا فاعل للمأمورات وتارك للمنهيات والثانية أن يعتني بالعلم على حسب طاقته ويرغب بالطاعة ويتوقى عن علم يكثر الجدال والثالثة أن يجتنب ترفه طعام ومسكن ولباس وأثاث ولباس والرابعة أن ينقبض عن مخالطة السلطان إلا للنصح له أو لدفع مظلمة أو للشفاعة في مرضاة الله تعالى. والخامسة أن لا يسارع إلى الفتوى بل يقول احتياطا اسأل من يكون أهلا للفتوى وأن يمتنع عن الاجتهاد إذا لم يتعين عليه بل يقول لا أدري إذا لم يسهل الاجتهاد عليه. والشعبة التاسعة عشرة تعظيم القرآن واحترامه فمن ذلك أن يقرأه وهو على طهارة وأن لا يمسه إلا طاهرا وأن يستاك ويتخلل عند إرادة قراءته وأن يستوي لقراءته قائدا إن كان في غير صلاة ولا يكون متكئا وأن يلبس ثياب التجمل لأنه مناج ربه وأن يستقبل القبلة لقراءته. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أعلم, kemudian ketahuilah, anna li'alimil akhirati thalatha alamatin, bahwasanya orang yang berilmu agama yang dia tujuannya hanya akhirat, itu ada 3 ciri dia, ada 3 tanda dia. Kalau dia benar seorang yang berilmu agama, tujuannya hanya akhirat. Ihdaha, yang pertama, an la yatlubad dunya bi'ilmihi, orang tersebut tidak mencari dunia dengan ilmunya. Wa tsaniyatu, yang kedua,
an yaqsida bil ishtighali bil ulumi as-sa'adatal ukhrawiyata. Niat dia sibuk dengan ilmu-ilmu agama adalah untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Fayakuna muhtamman bi ilmil batini, maka dia akhirnya menjadi orang yang memperhatikan ilmu batin, masalah hati. Dijauhkan sifat sombong, sifat iri, semuanya dimasukkan sifat-sifat terpuji. Lisiyasatil qalbi, untuk mensiasati hatinya. Itu yang kedua. Watsalitsatu, yang ketiga, ciri orang berilmu agama tujuannya akhirat, an yakuna mu'tamidan fi ulumihi ala taqlili sahibi syari'atin fi aqwalihi wa af'alihi. Dia bersandar pada ilmunya, terus-menerus mengikuti Nabi Muhammad SAW pada ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Ini 3 ciri, 3 tanda orang yang berilmu agama tujuannya adalah akhirat. Thumma inna li'adami talabid dunya bil ilmi khamsa alamatin. Kemudian sesungguhnya orang yang berilmu tidak mencari dunia dengan ilmunya itu ada 5 tanda. Ada 5 tanda, 5 ciri seorang yang berilmu agama itu tidak mencari dunia dengan ilmu yang dia miliki. Al-ula, yang pertama adalah an la yukhalifa qawluhu ma yaf'aluhu. Ucapannya tidak menyalahi perbuatannya. Yang dia bicarain itu yang dia perbuat. Fayakunu huwa awwala fa'ilin lil ma'murati, maka dia adalah orang yang pertama kali melakukan hal-hal yang Allah perintah. Wa tarikin lil manhiyati, dan dia orang yang pertama kali meninggalkan semua yang Allah larang. Itu merupakan ciri yang pertama. Orang yang berilmu agama tidak mencari dunia dengan ilmu yang dia miliki, demikian. Yang pertama, ucapannya tidak menyalahi perbuatannya. Dialah orang yang pertama kali melakukan hal yang Allah perintahkan, dan orang pertama kali meninggalkan semua yang Allah larang. Watsaniyatu, yang kedua, an ya'taniya bil ilmi ala hasabi taqatihi. Ia memaksimalkan dengan ilmunya sesuai dengan kemampuannya. Dia maksimalkan dirinya betul dengan ilmunya, dia perhatikan secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Wa yarghaba fit ta'ati, dan dia senang untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Jadi kerjaannya demikian. Kesenangannya itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Wa yatawaqqa an ilmin yukthirul jidalah, dan dia jaga dirinya dari ilmu yang memperbanyak perdebatan. Dia jauhi perdebatan. Dia nggak mau berdebat dengan siapapun. Yang dia mau adalah mengamalkan, dan mengamalkan. Watsalitsatu, yang ketiga, an yajtaniba taraffuha ta'amin wa maskanin wa athatin wa libasin. Dia menjauhkan dari makanan-makanan yang mewah, tempat-tempat tinggal yang mewah, perabot-perabot yang mewah, dan juga baju-baju yang mewah. Ini merupakan ciri yang ketiga daripada orang yang dengan ilmunya tidak mencari urusan dunia. Warabi'atu, yang keempat, an yanqabidha an mukhalatatis sultani. Dia menarik diri, tidak mau dia bergaul dengan penguasa, dengan pejabat, dia tidak mau. Illa, kecuali dia mau bergaul dengan pejabat ada tujuannya. Yang pertama, linushailahu, untuk menasehati pejabat tersebut, baru dia bergaul dengan pejabat. Aw lidaf'i mazlamatin, atau yang kedua, untuk menolak daripada kezaliman. Aw lisyafa'ati fi mardatillahi ta'ala, atau untuk menolong pejabat ini agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baru ini si alim dia mau bergaul dengan pejabat tersebut. Wal khamisatu, yang kelima, tanda ciri orang yang berilmu agama tidak mencari dunia dengan ilmunya adalah an la yusari'a ilal fatwa, tidak tergesa-gesa cepat-cepat untuk berfatwa. Bal yaqula ihtiyatan, bahkan dia mengatakan ihtiyatan, dengan hati-hati.
Is'al man yakunu ahlan lil fatwa. Tanyalah orang yang lebih ahli berfatwa. Diserahin, dia suruh tanya orang yang nanya sama dia kepada orang yang ahli berfatwa. Wa an yamtaniya 'anil ijtihadi idza lam yata'ayyan 'alaihi. Dan dia enggak mau berijtihad apabila itu tidak kewajiban atasnya. Bal yaqula, bahkan ini orang alim yang tidak mencari dunia dengan ilmunya, dia akan bilang la adri, saya enggak tahu. Idza lam yashulil ijtihadu 'alaihi, apabila susah berijtihad atas orang alim tersebut. Inilah 5 ciri, 5 tanda orang yang berilmu agama tidak mencari dunia dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian wasyu'batut tasi'ata asyrata, cabang iman yang ke-19, ta'zimul Qur'ani wa ihtiramuhu, mengagungkan dan menghormati, memuliakan Al-Qur'an. Famin dzalika, di antara mengagungkan, memuliakan, menghormati Al-Qur'an adalah an yaqra'ahu wa huwa ala taharatin, seseorang membaca Al-Qur'an dalam kondisi berwudu. Jadi baca Quran tidak mau dalam kondisi tidak berwudu. Ini merupakan satu tanda orang tersebut mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Yang kedua, wa an la yamassahu illa tahiran, orang tersebut tidak memegang, menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci berwudu. Dia nggak mau pegang Al-Qur'an kecuali dalam kondisi dia berwudu. Yang ketiga, wa an yastaka wa yatakhallala inda iradati qiraatihi, bersiwak, menyela-nyela giginya ketika ingin membaca Al-Qur'an. Sunnah itu, sunnah kita siapin siwak sebelum kita membaca Al-Qur'an. Maka ada kesunahan di sana, kesunahan bersiwak sebelum membaca Al-Qur'an. Itu tanda ciri orang tersebut mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an yang dia baca. Yang keempat, wa an yastawiya li qiraatihi qa'idan in kana fi ghairi salatin wa la yakunu muttaqian. Kemudian tanda ciri orang tersebut mengagungkan Al-Qur'an adalah duduknya bersemayam ketika membaca Al-Qur'an jika tidak dalam kondisi tidak sholat. Sunnah itu, kalau baca Al-Qur'an dalam kondisi tidak sholat, sunnahnya kita duduk bersemayam. Wala yakuna muttaqian, dan tidak bersandar, jangan nyandar. Baca Quran itu di antara mengagungkan Al-Quran dalam kondisi duduk bersemayam dan tidak nyandar. Kemudian yang kelima, wa an yalbasa thiyabat tajammuli, seseorang memakai menggunakan baju yang dia pakai untuk berdandan, ya, cakep bajunya. Kemudian li'annahu munajid rabbahu, karena dia itu sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tanda orang tersebut memuliakan, mengagungkan Al-Qur'an adalah wa an yastaqbilal qiblata li qiraatihi, sunnah untuk menghadap ke arah kiblat ketika membaca Al-Qur'an. Jadi sunnah cari arah kiblat, baca Al-Qur'an. Wa an yatamadmada kullama tanakhu'a, dan sunnah seseorang berkumur-kumur manakala dia berdahak. Pas berdahak, ada dahak, jangan terusin. Itu sunnahnya berkumur-kumur sebelum dia melanjutkan bacaan Qur'annya. Kemudian wa an yursika anil qiraati idza tata'aba, seseorang itu disunnahkan untuk tidak melanjutkan bacaan Qur'annya apabila dia dalam kondisi menguap. Pas lagi menguap, jangan baca Qur'an, tahan dulu, nguap dulu, nanti baru lagi baca Qur'an yang sedang dia baca. Wa an yaqra'ahu ala tu'udatin wa tartilin, dan di antara mengagungkan Al-Qur'an adalah membaca Al-Quran dalam kondisi tu'udatin wa tartil, tartil perlahan-lahan sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Wa an yu'addiya likulli harfin haqqahu minal adai, kemudian seseorang itu di antara ciri mengagungkan Al-Quran adalah dia tunaikan setiap huruf akan haknya
Jadi hak hurufnya yang kha, yang ha, yang shad, yang sin, yang shin, yang ain, yang ghain. Wa an la yatruka sahifata mansuratan idza wada'aha. Kemudian dia tidak meninggalkan lembaran Al-Quran dalam keadaan bertebaran apabila dia meletakkannya. Jangan sampai itu Quran apalagi sampai di bawah. Jangan sampai di bawah, kita angkat tuh. Jangan sampai Quran ditaruh sampai di bawah, maka diangkat itu. Ada kewajiban kita yang udah ngerti, yang seringnya lagi tasyakuran, selamatan, yasinan tuh, selesai baca yasin, ditaruh di bawah tuh yasin tuh, diangkat tuh. Jadi jangan sampai Quran itu ada di bawah. Wa an yadha'a fawqahu syai'an minal kutubi hatta yakuna abadan 'aliyan ala sa'iril kutubi. Kemudian di antara mengagungkan Al-Quran adalah seseorang tidak meletakkan sesuatu di atasnya dari kitab-kitab yang ada, sehingga Al-Quran selama-lamanya ada di atas paling tinggi, di atas kitab-kitab yang lain. Jadi paling tinggi taruh Al-Quran. Jangan Quran ditumpuk dengan kitab yang lain. Jadi Quran diposisikan yang tempat paling tinggi taruh Quran. Itu merupakan di antara ta'zimul Quran wa ihtiramuhu. Kemudian wa an yadha'ahu fi hijrihi idza qara'ahu. Kemudian sunnah seseorang meletakkan Al-Quran di pangkuannya apabila dia baca, jangan taruh di bawah. Au ala syai'in baina yadayhi, atau di atas sesuatu yang ada di antara kedua dirinya, di antara dirinya. Kalau kita kan pakai lekar tuh, pakai lekar itu merupakan sunnah daripada ta'zimul Quran wa ihtiramuh. Wa la yadha'ahu bil ardi. Jangan meletakkan Al-Quran di tanah, jangan taruh di ubin, jangan taruh di tanah, jangan taruh di bawah. Ambil buru-buru. Makanya kita yang udah ngerti, yang udah paham itu, kelar tasyakuran dibaca, selamatan, yasinan, buru-buru tuh diangkat semua. Jangan sampai nanti ada teman kita, saudara kita taruh di bawah. Karena di antara ta'zimul Quran wa ihtiramuhu adalah tidak meletakkan Quran di atas tanah atau di atas ubin. Wa an la yamhuwahu minal lawhi bil muzaki bal yaghsilahu bil ma'i. Di antara ta'zimul Quran wa ihtiramuhu adalah tidak menghapus Al-Quran dari papan dengan menggunakan ludah. Jangan pakai ludah dihapusnya. Bal yaghsilahu bil ma'i, dicuci menggunakan air, pakai air, nggak boleh pakai ludah. Kemudian wa an la yattakhidhas sahifata idza baliyat wa darasat wiqayatan lil kutubi fa inna dzalika jafaa'un 'azimun. Kemudian tidak boleh menjadikan lembaran Al-Quran apabila sudah lusuh, sudah hancur, menjadi penjaga kitab-kitab yang lain, dibuat cover. Itu nggak boleh tuh. Lembaran Al-Quran yang udah jelek, yang udah lusuh, nggak boleh dibikin cover untuk buku-buku yang lain. Kenapa demikian? Fa inna dzalika jafaa'un 'azimun. Karena itu merupakan tabiat yang sangat-sangat buruk, perangai yang sangat buruk demikian, sampai menjadikan lembaran Al-Quran sebagai cover daripada buku-buku yang lain. Itu tidak diperbolehkan. Walakin yamhuwaha bil ma'i, akan tetapi seseorang itu ada kesunahan untuk menghilangkannya dengan menggunakan air, dihapus tuh pakai air, itu sunnah tuh demikian. Kemudian wa an la yaqra'a fil aswaqi wala fi mawatinil laghi wal lagwi wa majma'is sufahai. Di antara ta'zimul Quran wa ihtiramuhu, memuliakan Al-Quran, adalah di antaranya tidak membaca Al-Quran di pasar-pasar, tidak baca Al-Quran di tempat-tempat yang ramai, yang gaduh, yang ribut, atau tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang bodoh. Jangan. Wa an la yasubba ghasalatahu ala kanasatin idza ghtasala bi kitabatihi mustashfiyan min sakhamin. Seseorang itu dia tidak mengucurkan airnya itu di atas kanasah, di atas tempat sampah, nggak boleh. Apabila dia pakai untuk mandi
dengan menulisnya dalam keadaan mustasfian min saqamin, dalam keadaan dia berobat. Berobatnya ngambil penawar, ngambil obat menggunakan daripada ayat Quran, diperbolehkan tuh. Jadi tulis ayat Quran di atas kertas, kemudian taruh di atas air, kemudian sampai hilang tulisannya diminum. Itu airnya jangan sampai apa itu? Jangan sampai dibuang di atas tempat sampah. Sisa airnya jangan sampai dibuang di atas tempat sampah. Itu merupakan ta'zimul Quran wa ihtiramuhu. Wala fi mawdi'i najasatin, juga airnya itu jangan dibuang di tempat najis. Wala ala mawdi'in yuta'u, dan airnya jangan dibuang di atas tempat yang diinjak-injak orang. Itu saking ta'zimul Quran wa ihtiramuhu, mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Walakin ala nahiyatin minal ardi fi buq'atin la yata'uhan nasu, akan tetapi akhirnya dibuang di ujung, di sebuah ujung tempat dari tanah yang tidak diinjak oleh orang-orang. Au yahfira hafiratan fi mawdi'in tahirin, atau dia menggali satu lubang di tempat yang bersih, yang suci, hatta yasubba min jasadihi fi tilkal hafirati thumma yaksibaha, sehingga dia mencucurkan dari jasadnya itu pada lubang tersebut, kemudian dia kumpulkannya. Jadi silahkan demikian tuh, jangan sampai air yang dia pakai tadi untuk berobat ditulis ayat Quran sampai dibuang di tempat tersebut, untuk menjaga daripada ta'zimul Quran wa ihtiramuhu. Au fi naharin kabirin, atau airnya dibuang ke sungai yang besar, yakhtalitu bima'ihi fayajri, berkumpul, bercampur dengan airnya sehingga dia mengalir. Wa an yusammiyallaha ala kulli nafasin idza katabahu, dan sunnahnya di antara ta'zimul Quran, seseorang menyebutkan nama Allah setiap nafas apabila dia menulisnya Al-Quran, ditulis setiap nafasnya itu sunnahnya baca bismillah. Au syaribahu, atau setiap kali dia minum, pas dia minum maka disunnahkan baca bismillah. Wa yu'azzimun niyyata fi dzalika, dan dia agungkan niat pada hal tersebut. Fa innallaha yu'tihi ala qadri niyyatihi, maka sungguhnya Allah memberikan dia sesuai dengan kadar niatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. bersama-sama Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.